Gagan, I request you to please keep a tab on the YouTube channel. We are going live now. 1 second, I'm checking. Yeah, we are live now. Yes. Yes, Nisha, poster is visible. Vignesh sir. Gagan, I request you to please keep a tab on the YouTube channel. We are going live. 1 second, I'm checking. Yeah, we are live. Yes. I request all the students in the meeting to kindly remain on mute. Vignesh sir. Gagan, I request you to please keep a tab on the YouTube channel. We are going live. Yeah, we are live. Nisha, is that your YouTube channel? I request all the students in the meeting to kindly remain on mute. Vignesh sir. Channel. Yeah, we are live. Nisha, is that your YouTube channel? I request all the students in the meeting to kindly remain on mute. Vignesh sir. Hello, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. We're just figuring that out, sir. Sir, Shitika sir, no sir. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ Sir, yes sir. Sir, ಸರ್ am I audible sir sir, yes sir, yes sir. You are audible sir. From Tumkur, which and all colleges schools have joined sir? sir the PU students from Sarvodaya PU college sir and law students from Vidyodaya Law College and Sufia Law College and the lecturers of colleges and the high school teachers have also. Yes sir, yes sir. Sure. Thank you sir. Thank you. Praveen Naik sir, are you available? Praveen Naik sir. Sir, ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ? ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್, ಯಾವ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಂದಿದೆ? ಸರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮೆಳ್ಳಕಟ್ಟೆ ಸರ್. ಸರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮೆಳ್ಳಕಟ್ಟೆ. ಒಂದೇ ಕಾಲೇಜ್, ಒಂದೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಸರ್ ಆರ್ ಯು ಹಿಯರಿಂಗ್ ಮೈ ಸ್ಪೀಚ್? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮೆಳ್ಳಕಟ್ಟೆ. Yes, yes, yes. I have not taken it down. Okay, sir. Okay, thank you, sir. Ankit and Gagana, I request you to, once justice joins, not to admit anyone per se because there'll be an issue of muting and unmuting. So please keep that in mind.
ಹಲೋ. ಹಾ ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಸರ್ ನಾನು ಜಿ ಕೊಟ್ರೇಶ್, ದಾವಣಗೆರೆ ಉತ್ತರ ವಲಯ. ಆನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಆಯ್ತಾ. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. ಇನ್ನೊಂದು 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಪ್ಲೀಸ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಿದ್ರು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ. ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ ಏನಾದ್ರು. Participants are requested to join by their names. Like we have somebody like Redmi. It would be feasible if the participant join by their name or designation. ಇಲ್ಲ, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೆಸರು, ಕಾಲೇಜ್ ಹೆಸರು ಹಾಕಿದ್ರು ಸಾಕು. ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್? ಅದೇನೋ ರೆಡ್ಮಿ ಅಂತ ಏನೇನೋ ಬರುತ್ತೆ. One PJC, some clarity should be there regarding their identity. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಟು ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಯು ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೀವ್ ದ ಮೀಟಿಂಗ್. ನಿಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 3 ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಒತ್ತಿದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ರೀನೇಮ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಹಾಕಿ. Okay, we should begin just a session. ನಾನೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಇವಾಗ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಹಂಗಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಅಲ್ವಾ? ಆಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಿಲ್ವಾ? I think you can stop sharing your screen. ಒಂದ್ಸರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಸಮಾಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ತಿರೋ ತುಮಕೂರ್ನವ್ರಿಗೆ ಇವರೇ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. Request all the participants to kindly stay on mute. Over to you, Gagan. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. Namaste. Good afternoon. Good afternoon, everyone. Good afternoon. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಗಗನ, ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ಕಾನೂನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಎಳೆಯ ತರು ದಿನ ದಿನವೂ ಹೊಸ ತಳಿರು ತೆಳೆವಂತೆ, ತಿಳಿನೀರು ಚಿಲುಮೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲದುಕ್ಕುವಂತೆ, ಎಳೆ ಮಕ್ಕಳೊಳು ತಿಳಿವು ಮೊಳೆತು ಬೆಳೆಯುವುದು ನೋಡು, ಇಳೆಯೊಳಗೊಂದು ಸಗ ಓ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. A small plant will sprout leaves every day. Fresh water flows out of a spring without stopping. Young children become wiser and grow every day. Watching all of you on this earth is eyes pleasing, says Mankutim.
ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗಿಡ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹೊಸ ಚಿಗುರನ್ನು ತಳೆವಂತೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ನೀರು ಚಿಲುಮೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದೆ ಬರುತ್ತಿರುವಂತೆ ಎಳೆಯ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹೊಸತನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಲಿಯಬೇಕೆನ್ನ ಆಸಕ್ತಿ ಈ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಇದು ಬಹಳ ಸೊಗಸಾದ ವಿಚಾರ ಎಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು. ಸೊ ಭಾರತದ ಅಮೃತ್ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪ್ರಾಯೋಜಿಕವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಇವರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಅರಿವು ಮತ್ತು ನೆರವು ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸಲುವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ 30 ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ವೆಬಿನಾರ್ಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು ದಾವಣಗೆರೆ ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅಜಿತ್ ಜಿ ಗುಂಜಾಲ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾಜಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. Thank you very much. Thank you. ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾವೇರಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ KSLSA, ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್, Public Relation Officer KSLSA, Shri Raghavendra Shettigar sir, Member Secretary DLSA Tumkur, Shri Praveen Naik sir, Member Secretary DLSA Davangere, ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, BO-ಗಳು, ಎಜುಕೇಶನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಶಿಕ್ಷಕರ ವೃಂದ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಎಲ್ಲ ಪುಟ್ಪಟಾಣಿಗಳಿಗೂ ಝೂಮ್ ಅಥವಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೂಲಕ ಸೇರಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಸರ್ವರಿಗೂ ನ್ಯಾಯ, ಸಮತ್ವದ ನ್ಯಾಯ ಎಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳುವ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಇವರ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿರುವ ಗೀತೆಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡೋಣ. ಲೆಟ್ us begin the event with the KSLSA theme song. ಸೌಂಡೇ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ನೀರಿನಂತೆ ನ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ, ಗಾಳಿಯಂತೆ ನ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ, ನೆಮ್ಮದಿಯ ನ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ, ನಂಬಿಕೆಯ ನ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ, ಜೀವಭಾವದ ದೇಶ ಭಾರತ ಎಂಬ ಹಕ್ಕು ನಮ್ಮದು, ಭೇದ ಮಾಡದ ನ್ಯಾಯ ದೇಗುಲ ಎಂಬ ಹಕ್ಕು ನಮ್ಮದು, ನೀಲಿ ಬಾನಿನ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿನ ಉಸಿರ ಹಕ್ಕು ನಮ್ಮದು, ಹೂವು ಚೆಲ್ಲುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿಯ ಹಸಿರ ಹಕ್ಕು ನಮ್ಮದು. ಕಾಲ್ಸಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ಕಾಲ್ಸಾ ಕಾಲ್ಸಾ. ನಮ್ಮ ಅಳಲನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಆಲಿಸುವವರಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಚಿಂತೆ ಏಕೆ? ಈಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯವೇ ನಡೆದು ಬರುವುದು ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ. ಅಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಸಿಗುವುದು ನ್ಯಾಯ, ನೊಂದವರಿಗೆ ಸಿಗುವುದು ನ್ಯಾಯ, ದುರ್ಬಲರಿಗೆ ಸಿಗುವುದು ನ್ಯಾಯ, ಶೋಷಿತರಿಗೆ ಸಿಗುವುದು ನ್ಯಾಯ, ಜೀವಭಾವದ ದೇಶ ಭಾರತ ಎಂಬ ಹಕ್ಕು ನಮ್ಮದು, ಭೇದ ಮಾಡದ ನ್ಯಾಯ ದೇಗುಲ ಎಂಬ ಹಕ್ಕು ನಮ್ಮದು, ನೀಲಿ ಬಾನಿನ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿನ ಉಸಿರ ಹಕ್ಕು ನಮ್ಮದು, ಹೂವು ಚೆಲ್ಲುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿಯ ಹಸಿರ ಹಕ್ಕು ನಮ್ಮದು. ಬಡವರು ಹಾಗೂ ದುರ್ಬಲರಿಗಾಗಿ ಉಚಿತ ಮತ್ತು ಸಕ್ಷಮ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗೆ ಪ್ರತಿಬದ್ಧ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕಾಲ್ಸಾ, ನ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ. ಕಾಲ್ಸಾ ಕಾಲ್ಸಾ.
ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ? ಬೆಳೆಯುವ ಸಿರಿ ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲಿ. ಬೆಳೆಯುವ ಮಕ್ಕಳು ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳು ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಮುಗ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಉತ್ತು ಬೆತ್ತು ಬೇಸಾಯ ಮಾಡುವ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬೀಜವನ್ನು ನೆಟ್ಟರೂ ನಳನಳಿಸಿ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ತಾವು ಕೇಳುವ ನೋಡುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಕೆರಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸತನವಾಗಿ ಕಂಡು ಅದರಿಂದ ಕಲಿಯುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಗ್ರಹಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಅಗಾಧ. ಅವರಲ್ಲಿ ಮೂಡುವ ವಿಚಾರಗಳು, ಅವರು ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಅವರ ಕುತೂಹಲ ಎಲ್ಲವೂ ಅವರಲ್ಲಿ ತಿಳಿವು ಮೊಳಲು ಬೆಳೆಯುವ ಲಕ್ಷಣಗಳೇ ಅಲ್ವೇ? ಈಗ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಕುರಿತು ಕಿರುಪರಿಚಯ ನೀಡಲು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಶಿರೀಷಾರ್ ಅವರನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಶ್ರೀ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅಜಿತ್ ಜಯಂತರಾವ್ ಗುಂಜಾಲ್ ರವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15, 1950 ಜನಿಸಿದರು. ಅವರು ಫೆಬ್ರವರಿ 6, 1976 ವಕೀಲರಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್, ಕ್ರಿಮಿನಲ್, ರಿಟ್ ಹಾಗೂ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿವಿಲ್, ಕ್ರಿಮಿನಲ್, ರಿಟ್ ಮತ್ತು ರೆವೆನ್ಯೂ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಮೇ 12, 2003 ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ಮತ್ತು ಮೇ 12, 2004 ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14, 2011 ಅವರು ನಿವೃತ್ತರಾದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ KSLSAಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಸಾ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ನೇಹಿ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ರಕ್ಷಣೆ ಯೋಜನೆ 2015 ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರುವ ಸರ್ ಅಜಿತ್ ಜಯಂತರಾವ್ ಗುಂಜಾಲ್ ರವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. Honorable Ajit Jayantrav, sir, I request you to render the opening address. Thank you very much for giving a very brief introduction of mine. Well, the officers of the Karnataka Legal Service Authority, member secretary of Tumkur and Davangere District Legal Services Authority, law students of various institutions, the students and the staff of various schools, ladies and gentlemen, Nisha and Gagan, who are the host of this Zoom meeting. I must commend the Karnataka State Legal Service Authority, who have in tandem with the organizers have organized this child-friendly legal services and the protection scheme 2015. I would begin with a quote of the judgment of the Supreme Court in the case of Salil Bali versus Union of India, reported in 2013 Supreme Court, and I quote, "It cannot be questioned that children are amongst the most vulnerable sections in any society. They represent almost 1/3 of the world's population, and unless they are provided with proper opportunities, the opportunity of making them grow into responsible citizens of tomorrow will slip out of the hands of the present generation." I believe that this observation has prompted the National Legal Service Authority in forming a scheme in the year 2015. Of course, the international commitments were there, started by adopting the Declaration of the Rights of the Child on the 20th November 1959 in the General Assembly of the United Nations, and it laid down certain principles regarding the irrespective of race, color, sex, language, religion, or origin, to develop physically, mentally, spiritually, and socially in a healthy and normal manner and in conditions of freedom and dignity. This was subsequently followed in the Beijing Rules of 1985. The United Nations Conventions has taken into its fold certain and has commended
that what are the rights of a child. Starting with survival rights include the child's right to life and the need that are most basic to existence, development rights, protection rights, participation rights. The Indian Constitution has given certain constitutional assurances to the children. We'll start with Article 14, which provides that the state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India. Then we go to Article 21A, provides that the state shall provide free and compulsory education to all children of the age of 6 to 14 years in such manner as the state may by law determine. Article 24 provides that no child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment. Article 39F provides that the state shall in particular direct its policy towards securing that the children are given opportunities and facilities to develop in a healthy manner and in conditions of freedom and dignity, and that childhood and youth are protected against exploitation and against moral and material abandonment. Article 45 provides that the state shall endeavor to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of 6 years, which would be the basic education. Article 47 provides that the state shall regard the raising of the level of nutrition and the standard of living of its people and the improvement of public health as among its primary duties. Article 51AK provides that it shall be the duty of every citizen of India who is a parent or a guardian to provide opportunities for education to his child, or as the case may be, ward between the age of 16 and 14 years. In addition to the constitutional assurances, state and the center have come out with certain legislations which include the Guardian and Wards Act 1890, which deals with the qualifications, appointment, and removal of guardians of children by the courts and is inapplicable to all the children irrespective of their religion. The Child Labor Prohibition and Regulations Act 1986. This act came into force to prohibit the engagement of children in certain employments and to improve the conditions of work of children in certain other employment. All these child labor prohibition is in respect of certain employment which are hazardous, which once again there is a constitutional assurance. The prenatal diagnostic technique regulation and prevention of misuse Act 1994. This act provides for a regulation of the use of prenatal diagnostic techniques for the purpose of detecting genetic or metabolic or chromosomal abnormalities or certain congenital malformation or sex-linked disorders, and further prevention the misuse of such techniques for the purpose of prenatal determination of leading to female feticide. In fact, this has been enacted more for the purpose of to ensure that the girl child is not terminated in the womb itself. Then Juvenile Justice, Care and Protection of Children Act 2000. This act deals with the law relating to juveniles in conflict with the law and children and need of care and protection by providing for proper care and protection and treatment, by catering to their development needs, and by adopting a child-friendly approach in the adjudication and disposition of matters in the best interest of children and for their ultimate rehabilitation through various institutions. The Commission's another enactment, the Commissions for Protection of Child Rights Act 2005.
This act provides for constitution of National Commission of and State Commission for Protection of Child Rights and the Children of Violation of Child Rights and for matters connected therewith incidental thereto. The Prohibition of Child Marriage Act 2006 and also the right of children to free and compulsory education. This act was enacted in the year 2009. The protection of children from sexual offenses was enacted in the year 2012, an act to protect children from the offenses of sexual assault, sexual harassment, and pornography, and provide for establishment of special courts for trial of such offenses and for the matters connected thereto. The government, in its wisdom, thought that all these constitutional assurances, as well as under the various acts which prevent the child abuse, etc., should be brought under one umbrella, which was the Legal Services Authorities Act 1987. This was enacted so that all these constitutional assurances which are given by the constitution framers as well as by the several various enactments are to be brought under one umbrella so that it can reach the right people at the right time. Under Section 12C of the Legal Service Authorities Act, a child who has to file or defend a case is entitled to legal services. Therefore, it becomes the duty of the various state legal service authorities to provide free legal aid to juvenile conflict with law, work towards speedy disposal of the cases. This is in addition to providing legal aid to various other strata and sections of the society who cannot afford the who cannot afford the legal services by paying a hefty sum of money. In fact, this has further percolated. It doesn't stop at the state level. It percolates to the various levels in the state, in as much as it has formed state legal service authorities, districts legal service authorities, taluk legal services committees, high court legal services committees, Supreme Court legal services committees. And all these are required to follow the scheme envisaged and should be in the interest of the services of the children. Incidentally, it is also to be noted that today, 11th October, happens to be the International Day of a Girl Child. The National Day of Girl Child is celebrated in India on January 24th. But today happens to be the International Day of a Girl Child. This is an international observance by the United Nations, and it is also called the Day of Girls and the International Day of Girl. October 11th, 2012 was the first day of the girl child. The observation supports more opportunity for girls, increases awareness of gender inequality faced by girls worldwide based upon their gender. This inequality includes areas such as access to education, nutrition, legal rights, medical care, and protection from discrimination, violence against the woman, and forced child marriage. This International Day of the Girl increases awareness of issues faced by girls around the world. Many global development plans do not include or consider girls, and their issues becomes invisible. In this regard, one will have to see that having a girl child, to my mind, would be a boon, because I can also share that I have 3 daughters. International Day of Girl Child was achieved by the Beijing Declaration in 1995 at the World Conference on Women in Beijing. The first ever event to have identified
the need for addressing issues faced by adolescent girls. In fact, this morning I happened to stumble upon a post which is not covered, but then nonetheless may invite the attention of the various legal service authorities. That is the depression in a child. What should you do if you have a young child who is depressed? It is common for young children to experience emotional problems. Depression, however, is a rare among the various children. And if you have older children or teenagers, of course, this might not be very relevant. But nonetheless, they do have a certain apprehensions which take them into depression. In these circumstances, what one can do? Talk to your child about how they are feeling and whether anything is worrying them. Pay particular attention to their well-being during little life changes such as starting a new school or puberty. Encourage your child to get enough sleep, eat regularly, be physically active, and do things they normally enjoy. Spend time with them. Speak to people you trust who know your child to see if they have noticed anything that might be worrying them. Protect your child from situations where they may experience excessive stress, maltreatment, or violence. If your child has thoughts of self-harm, and please seek immediate help and remove such items such as medicine, sharp objects, and firearms. This depression would probably another aspect which I believe the Karnataka Legal Service Authority can look into. A girl child, I would say, give her life, invest in her education, raise her as an equal, love her unconditionally. I'm sure that the audiences who are listening would follow if they are that girl child or they are girls themselves. Thank you. I would like to thank the organizers and the host Nisha and Gagan, and also the Karnataka Legal Service Authority for giving me an opportunity to be a part of this function on the 11th of October, which happens to be an International Girls' Day. Thank you very much. ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. Thank you so much. Like in spite of your busy schedule also, you were with us and addressing our children. I hope all the kids understood. Makla sir onsari jorag thank you anta helana unmute ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿ. Okay. Thank you. Thank you sir. Thank you so much sir. Thank you so much sir. Thank you sir. Thank you so much sir. Yes, thank you Makla. My pleasure. On behalf of Youth for Good Governance and the Karnataka State Legal Services Authority and all the members in the fraternities from there, sir, we would like to thank you for taking time off your busy schedule and being here with us on this August occasion of the International Girl Child Day. Your aspects of importance that you placed on mental health also, considering that yesterday was the mental health day as well. The students have a lot to take back from your speech. Thank you so much for giving us your precious time, sir. We'd like to thank you once again. Thank you very much for giving an opportunity. It's my pleasure to be a part of this function. Have a good day, have a good session, and enjoy yourself. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, Bharat, for joining. Thank you so much. Thank you. Right. ಮಕ್ಕಳ ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಆಸಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳು ಕಾಲಾನುಕ್ರಮಣದಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದು ತುಂಬ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನವೀನ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳವೇ ಇಲ್ದಂತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬುದ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಕಸದ ಸಂದಣಿಯನ್ನ ನಡುವೆ ಆ ಹೊಸತನ್ನು ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ ಶತಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೊಸತನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು ಒಂದು ಪ್ರಾಯ ನಮ್ ಕಷ್ಟನೇ ಅನ್ಸ್ಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡವರು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಂದೆ ಬಾಲ್ಯದೊಳಕ್ಕರ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನ ಪರಿದೊಡೆ ಕೊಂದಂ ಲಕ್ಕದನ ಮಿರಲು ಕೊಡಗಂ ಚಿಕ್ಕಂದಿನ ವಿದ್ಯೆ ಪೊರಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಈಗ ಮಕ್ಕಳ ನಾನು ಕಾನೂನು ಅರಿವು, ನೆರವು ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕೆಲಸವೇನು, ಇದರ ಉಪಯೋಗಗಳು ಏನೇನಿದೆ, ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಅಥವಾ ಈ ಎಂಟೈರ್ ಸೆಷನ್ ಮುಗ್ದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಕಾನೂನು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಏನೇನ್ ನಮ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಕಾನೂನು ಅಂದಾಗ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾನೂನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಲಾ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯು? ಎನಿವನ್? ಎನಿ ಕಿಡ್ಸ್? ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ ತಲೆಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ. ಕಾನೂನು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಾನೂನು ಅಂದಾಗ? ಎಸ್, ದಾವಣಗೆರೆ ನಾರ್ತ್ ಮಕ್ಳು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ. ಮ್ಯಾಮ್, ಕಾನೂನು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಜಸ್ಟಿಸ್. ಜಸ್ಟಿಸ್, ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಕಾನೂನು ಅಂದ್ರೆ? ಓಕೆ, ಮತ್ಯಾರಾದ್ರೂ? ಎನಿ ಅದರ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್? ಓಕೆ, ಸರಿ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಾನೂನು ಅಂದಾಗ ಈ ಮಗುಗೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಅರ್ಥ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ನನಗೆ. ಸೊ ಕಾನೂನು ನೆರವು ಎಂದರೆ ಸಮಾಜದ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ನೆರವು ಪಡೆಯಲಿ ಅರ್ಹರಾದವರು ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಂವಿಧಾನ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಧಿ ಯಾವುದು? ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಧಿ 39A ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನೆರವು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ನಾವು ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಕೋಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಯಾರ್ಯಾರು ದುರ್ಬಲ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರ್ಗೆ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಬಡವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಯಾರ್ಯಾರ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಕಾನೂನು ನೆರವನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ಕಾನೂನು ಅರಿವು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಅವರಿಗೆ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿರುವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿರುವ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ನಾನ್ ಬಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಓಕೆ, ಈ ಮಗುಗೆ ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಶನ್ ಇದೆ ಅಂತ. RTE ಪ್ರಕಾರ ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಓಕೆ ಮಗು, ನೀನ್ ಇವಾಗ ಬಂದಿದ್ಯಾ, ನಿನ್ಗೆ ಇವಾಗ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಇದೆ. ಸೊ ನಿನ್ಗೆ ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಿನ್ ಹಕ್ಕು, ಅದು ನೀನ್ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆ ಅರಿವನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗ್ ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ 2 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 2 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ನೆರವು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುತ್ತೆ. ಇವೆರಡು ಸಕ್ರಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡ್ಸ್ಕೊಂತ ಬರ್ತಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ 25 ವರ್ಷ ದಾಟಿ ಅಮೃತ್ ಮಹೋತ್ಸವ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು 25 ವರ್ಷ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಸಮಾಜದ ಬಡ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಉಚಿತ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು, ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾಯ ಮಂಡಳಿಯ ಮುಂದೆ ಪ್ರಕರಣ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ವಕೀಲರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಅರ್ಜಿದಾರರ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಗಳು ನೀವು ಫಾಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಒಳಗೆ ನೀವು ಬಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಅರ್ಹರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅರ್ಜಿನ ಆ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭರಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ನಮ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ನಮ್ಗೆ ತಾಲೂಕು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹಕ್ಕು ಅಥವಾ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ ನೀವು? ತಾಲೂಕು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಏನಿದೆ ಅಳಲನ್ನ ತೋಡ್ಕೋತೀರಾ, ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ನೆರವು ಮತ್ತೆ ಅರಿವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ಉಚಿತ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು. ಲೋಕ್ ಅದಾಲತ್, ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯದ ಮೂಲಕ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವುದು, ಆ ಇತ್ಯರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಬಡ, ಕೆಳ, ತುಳಿತಕ್ಕೊಳಗಾದ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗದವರ ಕಾನೂನು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಪರಿಹಾರ ಯೋಜನೆ. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಏನು ಅನಾವೃಷ್ಟಿ, ಅತಿವೃಷ್ಟಿ, ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ
ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಹಾಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಯೋಜನೆ ಹೇಗ್ ಪಡಿಬಹುದು ಅಂತ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ. ಸೊ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಅಥವಾ ಆತನ ಅವಲಂಬಿತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಆದೇಶ ನೀಡುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ. ಅದಲ್ಲದೆ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಕೆಲವರು ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಜೈಲ್ಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂತವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಹಣ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು, ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಅಂತವ್ರಿಂದ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನಷ್ಟ ಹೊಂದಿರ್ತೀವಲ್ವಾ, ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾರೋ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ನಷ್ಟ ನಾವು ಹೊಂದಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕೆಲಸವೂ ಆಗಿದೆ. ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಕ್ಲಿನಿಕ್, ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಪ್ಯಾರಾ ಕಾನೂನು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಮತ್ತು ವಕೀಲರ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಲೋಕ್ ಅದಾಲತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪರ್ಯಾಯ ವಿವಾದ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಪೂರ್ವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ವಿವಾದಗಳಾಗಿರ್ಬಹುದು, ಪ್ರಕರಣಗಳು, ಅದನ್ನ ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಇತ್ಯರ್ಥ ಅಥವಾ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಇದು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನೆಂದರೆ, ಲೋಕ್ ಅದಾಲತ್ ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಲೀಗಲ್ ಲಿಟ್ರಸಿ, ಜುವೆನೈಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡಬಲ್ ಆಫೆನ್ಸಸ್, ಲೇಬರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ನಿಮ್ಗೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ, ಪೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್, ವಿವಾಹ ವಿವಾದ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಷಯಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಕೇಸ್ಗಳ ಪರಿಹಾರಗಳು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತೆ. ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬಹುದು, ನಾವು ಕೂಡ ಆ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಪಡಿಬಹುದು. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಳ, ನೀವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅದನ್ನ 4-6 ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಹೇಳ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ನೀವ್ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಕಷ್ಟಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ನೆರವನ್ನ ನಾವು ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಮೃತ್ ಅನ್ನೋರು ಡ್ರಗ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. I would like to check if I'm audible and I am visible. Thank you. ನಾನು ಇವಾಗ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದು ಈ ವರ್ಷದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎರಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಹುದು, ನಾನು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಮೊದಲನೇದು, ಡ್ರಗ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾವು ಡ್ರಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಮೆಡಿಸನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ಕೋತೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಡ್ರಗ್ ಆಗ್ಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಡ್ರಗ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ತರ ಇದೆ. ಒಂದು, ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪಿಗೆ ಏನು ಹೋಗಿ ತಗೋತೇವೆ, ಆ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅದು ಡ್ರಗ್. ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ರಗ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ನಶೆ ಕೊಡುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಡ್ರಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇವಾಗ ಡ್ರಗ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಯಾತಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ನೀವೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ನೀವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು, ನೀವೆಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸತಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ಈ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸತಿ ಇಲ್ಲ ಮದ್ಯಪಾನ, ಇಲ್ಲ ಈ ತರ ವೇರಿಯಸ್ ತರ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕುತೂಹಲ ಬರುತ್ತೆ, ಆಸಕ್ತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಕುತೂಹಲ ಬರುತ್ತೆ. ಕುತೂಹಲ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಏನಾಗಬಹುದು ಅಂತ ತಗೊಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ ತರ ತಗೊಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಒಂಥರ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ that we get a high. When we get a high, what we mean is that we will reach a situation where we are not aware of the world. ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮರ್ತೋದಂಗ ಆಗತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ಮರ್ತೋದಂಗ ಆಗತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸತಿ ಆತರ ಆಗಕ್ ಶುರು ಆದಾಗ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಿರ್ಗಾ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ನಾವು ದಿನ ಅದನ್ನೇ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದ್ ನಾವು ಅಡಿಕ್ಟ್ ಅಂತ ಆಗ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಶುರು ಆಗತ್ತೆ. ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದಿನ ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ನೀರ್ ಕುಡ್ದೆ ನೀವು ಹೇಗಾರು ಜೀವನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಯಾರಿಗಾರು ಆಗೋದಿಲ್ಲ.
ಅದೇ ತರ ಈ ಡ್ರಗ್ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ದಿನ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಡ್ರಗ್ ದಿನ ತಗೊಳ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ದಿನಚರ್ಯಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ತರ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಟಾಸ್ಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಓದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬರೆಯೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡ್ರಗ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವಾಗ ಈ ಡ್ರಗ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಶುರು ಆಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹೇಗ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನೀವು ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಟೀಚರ್ ಬೈದಿರ್ತಾರೆ ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದ್ ದಿವಸ, ನೀವು ಟೀಚರ್ ಹತ್ರ ಬೈಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಮನೆಗ್ ಬರ್ತೀರಿ, ಮನೇಲೂ ಏನೋ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮಗ್ ಮಾಡಕ್ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಲ್ಲ, ಮನೇಲೂ ಬೈಸ್ಕೊತೀರಾ. ಸರಿ, ಅಯ್ಯೋ ಜೀವನಾನೇ ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೊರಗಡೆ ಆಟ ಆಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಹೊರಗಡೆ ಆಟ ಆಡಕ್ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಮೊಬ್ಬ ಯಾರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ನೋಡು ನಾನ್ ನಿನ್ಗೇನೋ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಿಂಗೆಲ್ಲಾ ನಿಂದೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗುತ್ತೆ, ನೀನ್ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತೀಯ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೇನೋ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಈ ತರ ಪುಡಿನೋ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಕುಡಿಯಕ್ಕೋ ತಿನ್ನಕ್ಕೋ ಏನೋ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನೀವದನ್ನ ತಗೋತೀರಾ. ನೀವದನ್ನ ತಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇದೆಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ಇದು ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನನ್ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ಮರ್ತೋಯ್ತಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾರನೇ ದಿವಸ ತಿರ್ಗಾ ಬರ್ತೀರಾ, ತಿರ್ಗಾ ಅದನ್ನೇ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಅದೇ ತರ ಡ್ರಗ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋದು ಶುರು ಆಗತ್ತೆ. ಅದು ಏಜ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದಾನು ನೀವು ನಮ್ಮ ಏಜ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡವರಿಗೂ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಈ ಡ್ರಗ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೈಕೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ NDPS ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. NDPS ಆಕ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಈ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಇಂತಿಂತ ಡ್ರಗ್ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಅಂತ. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಂತಿಂತ ಡ್ರಗ್ ನಿಮ್ಮ ಪೊಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ. ಇವಾಗ ಈ NDPS ಆಕ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಡ್ರಗ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ತುರುತು. ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಈ ಡ್ರಗ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಇಂದ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಕರ್ವ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ NDPS ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಂದಿರೋದು. NDPS ಆಕ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಎರಡು ತರ ನಿಮಗೆ ಪೊಸೆಷನ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಪೊಸೆಷನ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ. ಎರಡು ತರ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡ್ರಗ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ನೀವು ಡ್ರಗ್ ಅಬ್ಯೂಸಿಗೆ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ತರ ಡ್ರಗ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿರೋರು ಈ ತರ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಜಾರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ದಟ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಟೇಕ್. ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಸ್ ಅ ಯೂಸರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಮೇಡ್ ಅ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಯು ಆಸ್ ಅ ಪೊಸೆಸರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಅ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅನ್ನೋ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಈ ತರ ಡ್ರಗ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಈ ತರ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಜ್ಞಾನ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಸತಿ, ಅಥವಾ ಕೆಲವರು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ಈ ತರ ತಿನ್ನರು ಅಥವಾ ಈ ಫೆವಿಕಾಲ್ ಅನ್ನ ಮೂಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ನಶೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅದು ಡ್ರಗ್ ಅಬ್ಯೂಸಿಗೆ ಕೌಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆದ್ರೂ NDPS ಆಕ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಅದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಈ ತರ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ನೋಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಯಾರು ಆ ತರ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಮಗ ಅನಿಸಿದರೆ, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಆ ತರ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಯಾರು ದೊಡ್ಡವರಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು 1098 1098 ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್. ಅದು ಅವರು ಡ್ರಗ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು
ಚೈಲ್ಡ್ ಡ್ರಗ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಕೇಸಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು 1098 ಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಈ ತರ ಡ್ರಗ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ ಬಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಈ ನಂಬರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಡ್ರಗ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಸೇವಕರ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಪೊಲೀಸಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಡ್ರಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, NGOs ಇದ್ದಾರೆ, ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಈ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಒಂದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ಸ್ ಅನಾನಮಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ, ಅದು ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್. ಅದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ಸ್ ಅನಾನಮಸ್ ಅಂತ. ಅವರು ಈ ತರ ಡ್ರಗ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಕೇಸಸ್ ಅನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೂ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟರಲ್ಲಿ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಇಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬರೀ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲ, ನಾವ್ ಎಂತ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡವರು ಅಥವಾ ಯಾರು ಬಂದ್ ಈ ತರ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಬಂದ್ ಈ ತರ ಇಲ್ಲ ಬಾ ನಿನಗೆ ಇದ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾರು ಬಂದು ಏನಾರು ಆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ, ಅಥವಾ ಏನಾರು ನೀವು ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿನಗೆ ತುಂಬಾ ಫೀಲಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆತರ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲ ಅನ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡವ್ರ ಹತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅಥವಾ ಈ ತರ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಫಿಸಿಕಲ್ ಎರಡೂ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ತರ ಡ್ರಗ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೀವು ಫಿಸಿಕಲಿ ವೀಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಒಂದು. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಗತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನದ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅನ್ಸಲ್ಲ. ನೀವ್ ಒಂದೇ ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಶುರು ಆಗ್ಬಹುದು. ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಶುರು ಆಗ್ಬೋದು. ನೀವ್ ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವತ್ತೊಂದ್ ದಿವ್ಸ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಆ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದಾಗ ಯಾರಾಗಾರ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ವೈಲೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಹುದು. ಈ ತರ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಈ ತರ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು. ಈ ತರ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ತರ ಯಾರನ್ನಾರು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಎಚ್ಚರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾರು ಈ ತರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗತ್ತೋ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಸೇಜ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಾರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ. ಈ ತರ ಏನಾರು ಇದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಸೇವಕರ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೂ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೂ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಮೃತ್. ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಮಕ್ಳ, ಇದರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು? ಚಟದಿಂದ ಚಟ್ಟ ಅಲ್ವೇ? ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾವ್ದನ್ನೇ ಆಗ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಚಟ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬಿಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ನಾವ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆ ಚಟದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಷ್ಟು ಉತ್ತಮರು, ನಮ್ಮಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರು ಇನ್ಯಾರು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ತರ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಂದು ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾಳೆಯ ಪ್ರಜೆಗಳಲ್ವಾ? ಇನ್ನೊಂದ್ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ವೋಟರ್ಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ. 18 ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಅವಾಗ ನೀವೇನಾಗ್ತೀರಾ? ನೀವ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ನಮ್ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರೋದು ಯೂತ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮಂತ ಯೂತ್ಗಳು ನಮ್ಗೆ ಸಶಕ್ತರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವ್ ಇಂತ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ತರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರನ ನಾನೊಂದು ಕತೆ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಳೇ ಕಾಲದಿಂದ ಇವಾಗ ನಾನು ರಾಮಾಯಣ ತಗೊಂಡಿರ್ಬಹುದು, ಮಹಾಭಾರತ ತಗೊಂಡಿರ್ಬಹುದು, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಮೇಲೆ ಶೋಷಣೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಆಧುನಿಕತೆಯಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಬರೀ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅದು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಅಂತ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ದೇನು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಶೋಷಣೆ, ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ, ಎಷ್ಟೊಂದು ತರ ಕೀಟಲೆಗಳು ಎಲ್ಲ ನಡೀತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರ ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೋಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ನೀವು ಹೇಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕತೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ಮಲ್ಗಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಲ್ಗಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಸಲ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನೀವು ತಗೋತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಹೂಗನಸು ಹೊಂಗನಸು ಅರಳುವ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದುಃಖ ದುಮ್ಮಾನಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಮರ್ತಿ ನೀವು ಮಲ್ಗಿರ್ತೀರಾ. ಆಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಎಚ್ಚರ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನೊಂದ್ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಬ್ಬರದು. ಏನೋ ಒಂದ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಚ್ಚರ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಬೆಚ್ಚ ಬೀಳ್ತೀರಾ. ಆದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗೋ ನಡೆದಿರುತ್ತೆ, ನೀವ್ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನ.
ಆದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ನಡೆದ್ರು ನೀವ್ ಅದನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಯಾರೇ ಹಿರಿಯರಿರ್ಲಿ, ಗುರುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನೀವ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ನ ನೋವ್ನ ನೀವು ಅದನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಾಗ್ಲೇನೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಕ್ ಕೂಡ ಆಗೋದ್ ಕೂಡ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ದೇ ತರ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡೆದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವೇ ಕೊರ್ಗಿ ಐ ಮೀನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗ್ ನಾವೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅಂತ ಭೇದ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಣಾಗ್ಲಿ ಗಂಡಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ನಾವು. ಸೊ ಈ ತರ ಕಿರುಕುಳಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಪಾಕ್ಸೋ ಆಕ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬಹುದು. ಸೊ ಇನ್ನೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎಲ್ಲರೂ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಕ್ಳಿದ್ದವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ನೇ ಪಾಠ ಒಣಮರದ ಗಿಳಿ. ಸೊ ಈ ಒಣಮರದ ಗಿಳಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಡ ಬಾಣ, ವಿಷ ಸವರಿದ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅದ್ ಮರ ಹೊಣಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಈಗ ಒಂದು ವಿಷ ಸವರಿದ ಬಾಣ ಒಂದ್ ಗಿಡಕ್ಕೆ ತಗಲ್ದ್ರೆ ಅದ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಬಾಣವು ಒಂದು ಮರಕ್ ತೆಗಲ್ದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದ್ ಗಿಡಕ್ ತೆಗಲ್ದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಮರ ವಿಷದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಚಿಗುರುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಸಣ್ಣ ಗಿಡಕ್ ತೆಗಲ್ದ್ರೆ ಆ ವಿಷ ಸವರಿದ ಬಾಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಗಿಡ ಅಲ್ಲೇ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಹಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರನೆ ಅದು ಒಣಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆ ಗಿಡ ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮಂತಹ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಅಲ್ವೇ. ಸೊ ಈ ಸುಂದರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲ ವಿಷ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಡೆದುಕೊಂಡು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ಹೇಗೆ, ಅದ್ ಯಾಕೆ ನಿಲ್ಬೇಕು, ಹೇಗ್ ನಿಲ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವಾಗ ಡ್ರಗ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪಾಕ್ಸೋ ಆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ಪಾಕ್ಸೋ ಆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಲೈಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕಾಯ್ದೆ. ಸೊ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ನವೆಂಬರ್ 14ನೇ ತಾರೀಕು 2012ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಡೀ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಇದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು. ಸೊ 2007ರಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಕುರಿತು ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 53% ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಾರಂತೆ. ಇವಾಗ ನಾನಾಗಿರ್ಬೋದು, ನೀವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಯಾರೋ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ತಳ್ದಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರೋ ನಮ್ಮನ್ನ ಮುಟ್ಬಾರ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಟ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ತರಗಳು ಎಷ್ಟೊಂದು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಇರ್ಸು ಮುರ್ಸು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತೀವೋ ಆ ಇರ್ಸು ಮುರ್ಸು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಿರುವಂತ ಧೈರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾರಿತು ನಾರಾಯಣಿ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ನಾರಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ತೋರ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾವಾಗ ಹೇಳೋ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಹೇಳೋ ಧೈರ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರುವಂತ ಧೈರ್ಯ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಪಾಕ್ಸೋ ಇದು ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳ ಮೂಲಕ ಸೊ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ನೇಹಿ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ತಂದಿದೆ. ಸೊ ಮೊದ್ಲು ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಇವಾಗ ದಂಡ ಕಾಯ್ದೆ ಇದೆ, IPC ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಸೆಕ್ಷನ್ IPC 375, 354 ಅಥವಾ 377ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾನೂನು ಲೋಪಗಳಿದ್ದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿದ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿ ಅದು ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗಂತ ಇತ್ತು, ಅಡಲ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಿ ತರಬೇಕು, ಜಾರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಪಾಕ್ಸೋ ಶಾಸನನ ಈ ಕಾಯ್ದೆನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ್ರು. ಸೊ ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಸ್ನೇಹಿ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಗುವಿಗೆ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ಮಹತ್ವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ತೊಂದರೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಐ ಮೀನ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ನಾವ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಾಗ್ಲಿ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳಾಗ್ಲಿ ನಿಮ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಿರುತ್ತೆ, ಓ ಹೌದಲ್ವಾ ಈ ತರ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಅಂತಾರ ಅಥವಾ ಏನ್ ಅಂತಾರೆ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾವಾಗ ಮೂಡುತ್ತೋ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ಉತ್ತರನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ದೊಡ್ಡವರು ಸಹ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ನೀವ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನೀವ್ ತಿಳ್ಕೊಬಾರ್ದು, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬಾರ್ದು, ಮಕ್ಳ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಮ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಬೀಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಈ ರೀತಿ ಅಂತ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಮಕ್ಳು ಅವರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥಕೊಳ್ಳೋದಲ್ದೆ ಅವ್ರು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ 4-5 ಜನಕ್ಕೂ ಹೇಳಬಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಸಶಕ್ತರಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೊ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯು ಲಿಂಗಭೇದ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಹೆಣ್ಣಾಗ್ಲಿ ಗಂಡಾಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಲಿಂಗಭೇದ ಮಾಡಲ್ಲ. ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಒಳಗಡೆ ಯಾರು ಈ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂನು ಇಲ್ಲಿ ನೆರವು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಬೀರುವಂತಹ ಸಹಾಯನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಯ ಇವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ, ಬೌದ್ಧಿಕ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ತರ ಆಗ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
ಈ ತರ ಕಿರುಕುಳಗಳು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು, ಯಾವ ರೀತಿ, ಅಥವಾ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳ ನೀವು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು ಅಂತಂದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ತನೆಗಳು ಇಂಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗ್ ನಾವೇ ಸ್ವಯಂ ಹಾನಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ಅಥವಾ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಯೋಚನೆಗಳು ಕೂಡ ಸಹ ಬರುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಈ ತರ ಆಗೋಯ್ತು, ನಾನು ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ನನ್ ಜೀವನ ಹಾಳಾಗೋಯ್ತು. ನೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್. ಇದೊಂದು ಹಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಐ ಮೀನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ಮೆಟ್ಟು ನಿಲ್ಲುವಂತ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮನೇಲಿ ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಲೈಂಗಿಕ ನಡವಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಜನಗಳನ್ನ ಸೇರೋದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಎಷ್ಟೇ ಶೆಕೆ ಇದ್ರು, ಏನೇ ಇದ್ರು, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಹವಾಮಾನ ಇದ್ರು ಅದನ್ನ ನೀವು ಪರಿಗಣಿಸದೇನೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋತೀರಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲೋ ಹಿಂಜರಿದಿರ್ತೀರಾ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಬೆಚ್ಚ ಬೀಳೋದು, ಸಣ್ಣಗಾಗೋದು, ಊಟ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಂದೇ ಇರೋದು, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಿರೋ ಮಕ್ಳು ಈ ತರ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರನೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಆಸಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರೋರಾಗ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವಾಗ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿ ನಾವು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಮಾಜದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಮಾತಾಡ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಹರಡುವ ರೋಗಗಳು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜನಾಂಗದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋವು ಅಥವಾ ತುರುಕಿಗಳು ಶುರುವಾಗುವುದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಡೆಯಲು ಅಥವಾ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ತೊಂದರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ತರ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ತರ ತೊಂದರೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಮಗು ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆ ಮಗು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ತೋರ್ಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದಾಗ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಗು ಶಕ್ತಿಹೀನ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಗು ತುಂಬಾ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ಕೋಪ, ಆತಂಕ, ಭಯ ಅಂದ್ರೆ ಭಯ, ಯಾವ್ದನ್ನೇ ನೋಡ್ಲಿ ಎಲ್ಲದ್ರಿಂದ ದೂರ ಹೋಗೋದು, ಯಾವಾಗ ಏನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅದ್ರ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ದಿರ ಹಳುವಂತದ್ದು, ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಸೇರ್ದೇ ಇರುವಂತದ್ದು, ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಬ್ಬಂಟಿ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು, ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಜಾಸ್ತಿ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಅಥವಾ ಏನೋ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅನ್ನೋ ತರ ಭಾವನೆಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ಮಗುವಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು? ಸೊ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಬಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಮಗು ನಿಂದನೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದರೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಕು, ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಮಗು ಹೇಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮಗುಗೆ ನಾನ್ ಇದೀನಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲ್ ಟು ಮೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಐ ಮೀನ್ ನಾನಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ನಿನ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳು, ನಾನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವರೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ. ನಾವು ಚುಚ್ಚಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಮಗು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸತ್ಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಆ ಮಗುನೇ ಕೊರಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮುಳುಗೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಮಾತನಾಡಿ ಮಗುವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಮಗು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ಬೇಕು. ಮಗುವನ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ದುರುಪಯೋಗ ಅಥವಾ ಇದು ತಪ್ಪು ಸರಿ ಅಂತ ನಾವು ಮಕ್ಳ ಮುಂದೆ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಹಿಂಗಾಗೋಯ್ತು, ಇದು ತಪ್ಪಾಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗೋಯ್ತು, ನಾನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ದೆ ಅಂತ ಮಕ್ಳು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ನಾವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಅದೇ ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ನಮ್ಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕಾನೂನು ನೆರವು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ 1985 ಸೆಕ್ಷನ್ 12C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲು ಅಥವಾ ರಕ್ಷಿಸಲು ಇರುವ ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿಗೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಈ ರೀತಿಯ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ನೀವು ಒಳಗೊಂಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಹಕ್ಕಿದೆ, ಹಕ್ಕನ್ನ ನೀವು ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಪಾಕ್ಸೋ ಕಾಯ್ದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 40 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಉಚಿತ ಕಾನೂನು ನೆರವು ಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೂಡ ದೃಢೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮಗು ಅಥವಾ ಆಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅವರ ಆಯ್ಕೆಯ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರರಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸೊ ಅವರು ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮೊರೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕಂತಾನೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜಾಥಾಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶಿಬಿರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇವುಗಳನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಧೈರ್ಯನ ತುಂಬ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಚೈಲ್ಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಅಂದ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಸ್ನೇಹಪೂರ್ವ ವಿಚಾರಣೆಯ ಮತ್ತು ವಿಚಾರಣೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ
ಮಕ್ಕಳ ಬಲಿಪಶುಗಳು ಅನುಭವಿಸಿದ ಅಪಘಾತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನ ನಿವಾರಿಸೋದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇಕನ್ನೋದನ್ನ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ಪೂರ್ವ ವಿಚಾರಣೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ದಾಖಲೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಅವ್ರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಇದನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧಗಳ ವರದಿ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ಅದನ್ನು ತತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕಾನೂನು ಸಹಾಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಒದಗಿಸುವ ಇನ್ನಿತರ ಸೇವೆಗಳೇನಂತಂದ್ರೆ ಕಾನೂನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಲೀಗಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ, ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಕಾನೂನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀವು ಸಮಾಲೋಚನೆ, ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ನ ಪಡಿಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಲಹೆ ಮತ್ತೆ ಸಹಾಯ ಕೂಡ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಪಾಕ್ಸೋ ಆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಐ ವುಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ our Tumkur member secretary to speak a few words. Sir. Thank you very much, madam. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಈ ಒಂದು ಭಾರತ್ ಕಾ ಅಮೃತ್ ಮಹೋತ್ಸವ್ ನಾಲ್ಸಾ ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ವೀಕ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ರೀಚ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಯೋಜಿಸಿರುವಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಈ ಯೂತ್ ಫಾರ್ ಗುಡ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕಾನೂನಿನ ಅರಿವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿರುವಂತದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೇ ಆಫ್ ದಿ ಗರ್ಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಲಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸರ್ವೋದಯ PU ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ದಾವಣಗೆರೆಯ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಂದ ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಕಾನೂನನ್ನ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಚೊಕ್ಕದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ತಾವು ಹಲವು ಪೋಕ್ಸೋ ಕಾಯ್ದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಡ್ರಗ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಶಿಸ್ತಾ ತಮ್ಗೆ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಈಗ ಮಕ್ಕಳ ಇವಾಗ ಅವಾಗ್ಲಿಂದ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರ್ಸುಮುರ್ಸು ಅನ್ಸಿರ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿದ್ದೆ ಬರೋ ತರ ಅನ್ಸಿದ್ರು, ಇವಾಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟ್ ಜನ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ? ಕೈ ಎತ್ತಿ. ರೆಡಿನ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ? ವಾವ್, ನೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ನಮ್ಗೆ? ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿ, ತಪ್ಪಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೌನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ನಮ್ಗೆ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಇದೆ. ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಿದಾವೆ ಅಂತ? ಎನಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್? 6 ಮೇಡಮ್. 7 ಮೇಡಮ್. 7 ಮ್ಯಾಮ್. 6 ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ, ಕೆಲವರು 7 ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ 8, 9, 10? ಓಕೆ, ಶ್ರುತಿ ಹೇಳ್ಪುಟ, ಎಷ್ಟು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಿದೆ ನಮ್ಗೆ? ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಎಸ್, ಅಲಂಕಾರ್. Right to education. Okay. Right to equality. Okay. Right to freedom. Right to freedom. Okay. Right against discrimination. Right against exploitation. Correct. Cultural education.
ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀವ್ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಹಕ್ಕುಗಳು ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಕ್ಕುಗಳ ಜೊತೆ ನಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಂತ ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೆಯಾ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಹೌದು. 70%. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನ್ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಿದೆ. ಹಕ್ಕುಗಳ ಜೊತೆ ಇವಾಗ ಹಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಯಂ ಆಗಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಿತ್ ದ ರೈಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಅ ಡ್ಯೂಟಿ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಸ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ? ಎಸ್, ಡು ಯು ಆಲ್ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ದಟ್? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. Yes, ma'am. ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಸರಿ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ತಪ್ಪಾದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಶಿಲ್ಪಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್. Wrong, madam. Wrong number. ಸಾರಿ, ಯಾರು ಸಂವಿಧಾನದ Dr. B.R. Ambedkar. Dr. B.R. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಕ್ಕಳು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ಕಿಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿದ್ದೀರಾ, ಜಾಣೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಒಂದು ಸಿನಾರಿಯೋ, ಇವಾಗ ನಿಮ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಇದು ವಿಧಿ 51ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 51A ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂದು ನಾವು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ದೇಶ ಕಾಯ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ಇದೆ. ಯಾರಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಹೆಸರು? ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಇದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ನಮ್ಗೆ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿರುತ್ತೆ? ಇವಾಗ ನಾನು ಈ ದೇಶದ ವಾಸಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ? Fundamental duties, fundamental rights. Yes, fundamental duties only I'm talking about. What are those fundamental duties? 5. Search a little. 5. 11. ಇಲ್ಲ, ತಪ್ಪ ಆನ್ಸರ್ ಸರಿ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ. ನೀವ್ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್? ಎಸ್, ಅನುಷಾ, ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟಾಕ್? ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಮ್ಯಾಮ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲಾಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಂಥಮ್ಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡೋದು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಸ್, ಮತ್ತೆ ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ದಸರಾ ರಜಾ ಬಂತಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಓಡೋಗ್ತೀವ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇವಾಗ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ದೇ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ನೋಡಕ್ಕಾದ್ರು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಹಳೇಬೀಡ್, ಹಂಪಿ, ಈ ಜಾಗಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಿರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಒಂದ್ ಬರೀತಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಬರೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಸರಿನಾ ತಪ್ಪ? ತಪ್ಪು ಮೇಡಮ್. ಯಾರೋ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಗೆ? ಯಾವ ಕರ್ತವ್ಯ? ನಾವ್ ಅದು ಮಾಡೋದು ಸರಿನಾ ತಪ್ಪ? ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಯಾಕೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ? ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿ ನಷ್ಟ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಹೌದು, ಕರೆಕ್ಟ್. ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಇವಾಗ ಆರ್ಮಿಗ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಕಮಾಂಡೋಗಳಾಗ್ಬೇಕು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ಇಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ರಾಮು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸೋಮು. ಸೊ ರಾಮುಗೆ ಸೋಮುಗೆ ಇಬ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಅವರು ಆರ್ಮಿಗ್ ಸೇರ್ಕೋತಾರೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಡಿ. ಸೊ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಆರ್ಮಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ ಬಾರ್ಡರ್ಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಗಡಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು, ಭಾರತದ ಗಡಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರಾಮು, ಫುಲ್ ಎಲ್ಲಾ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ನ್ ಗಡಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೋಮು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಟೈಮು, ನಾನು ಹೋದ್ರೆ ನನ್ ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನೇಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಚಾಪೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೋತಾನೆ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ರಾಮು ಮಾಡಿದ್ ಸರಿನಾ ಇಲ್ಲ ಸೋಮು ಮಾಡಿದ್ ಸರಿನಾ? ರಾಮು ಮಾಡಿದ್ ಯಾಕೆ ರಾಮು ಮಾಡಿದ್ ಸರಿ? ಅವರು ನೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದು ಮೇಡಮ್. ಅವ್ರ ಕೆಲ್ಸನೇ ನಮ್ ದೇಶನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ. ಸರಿ, ಆರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಮಾತ್ರನ ದೇಶ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ?
ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ, ದೇಶ ರಕ್ಷಣೆ ಬೇರೆ. ಇವಾಗ ಕಾಮನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ, ಇವಾಗ ನಾನು ಆರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾಗಿ ನಾವ್ ಯಾವ ರೀತಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಎನಿ ಗುಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್? ಸರಿ ಉತ್ತರ ತಪ್ಪುತ್ರ ಅಂತ ಏನು? ಇವಾಗ ನೀವು ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದು? ನಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ನಾವು ಸೊಸೈಟಿಗೆ ನೀವು ಇವಾಗ ಕೈ ಎತ್ತಿ ನಾನು ಒಬ್ಬೊಬ್ರೆ ಹೆಸರು ಕರಿತೀನಿ, ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ದಾವಣಗೆರೆ ನಾರ್ತ್. ಹೇಳಿ ಪುಟ್ಟ, ನೀವ್ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ. ಮ್ಯಾಮ್, ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಶೀತಲ್. ನಾವು ಯಾವಾಗಿದ್ರು ನಮ್ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ತೊಂದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲೂ ರೆಡಿ ಇರ್ಬೇಕು ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ಸೃಷ್ಟಿ Who else? ಗೌಸಿಯಾ, ನಂದ, ಗೋಕುಲ್. ಮ್ಯಾಮ್, ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಒಂದು ಹೇಳಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಮ್. ಯಾವ ರೀತಿ? ನಾವ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿರ್ತೀವಿ, ಲಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆತರ ನಾವು ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಇದಾಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ಅನುಷಾ. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫ್ರಮ್ ಅನುಷಾ. ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅನುಷಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ ದೇಶನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತರಬಹುದು ಮ್ಯಾಮ್. ಅಮೇಜಿಂಗ್, ರಿಯಲಿ ನೈಸ್ ಆನ್ಸರ್. ಹೌದು, ಎಷ್ಟೊಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ದೇಶ ಕಾಯ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಡೋ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲೂ ನಾವು ದೇಶ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಈಶ ಸೇವೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೇ ನಾವು ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂತ ಸಹಾಯ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡಿದೀರಾ. ನಾವ್ ಏನೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರ್ತಲ್ಲ? So as we come to the end, I now request member secretary sir from Davangere, Praveen Nayak sir, to please speak a few words. ಸಾಲುಮರ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ, ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ, ಈ ತರ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ, ವೇದ ಪಾಟ್ನರ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಪ್ರವೀಣ್ ನಾಯಕ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ಯಾ? ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ KSLSA ಮೆಂಬರ್ಸ್, KSLSA ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ. ಯಾವ ಯಾವ ಸೇವೆಗಳು ಉಚಿತ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ? ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು? ನಿಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ಸರಿ ಕೇಳಿಸಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರಿಪೀಟ್ ಇಟ್ ಪ್ಲೀಸ್? ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಬಂತು? ಮಾಜಿ ಪುರಸಭೆ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಉಚಿತ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ? ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು? Okay, any representative from KSLSA? Vignesh sir, do you want to answer? ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೆಕ್ಷನ್ 12 ಆಫ್ ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಕ್ಟ್ 1987 ಅಲ್ಲಿ ಇನಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಮಾತ್ರ 1995ರಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮಂತ ಈ ನಾಲ್ಸಾ ಅಂತ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಅದೇ ರೀತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಅದೇ ರೀತಿ ತಾಲೂಕ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಕಾನೂನು ನೆರವಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕಾನೂನು ನೆರವು ನೀಡುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಸೆಕ್ಷನ್ 12 ಆಫ್ ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕಾನೂನು ನೆರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು, ನಂತರ
ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ 5 ಲಕ್ಷ 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತವರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕಾನೂನು ನೆರವನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕಾನೂನು ನೆರವನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವ್ಯಾಜ್ಯ ಹೂಡ್ಬೇಕಂತಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೇಸನ್ನ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸನ್ನ ಏನೋ ನಡೆಸ್ಬೇಕಂತಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ನ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಕೇಸನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಗಳು ನೀಡ್ತವೆ. Yes, thank you, sir. Any other questions? ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳು? Yes, ma'am. ಕೇಳಿ. ಯಾರು ಕೇಳ್ತಿರೋದು? ನಿಮ್ ಹೆಸರು, ಶಾಲೆ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. ಮಾನ್ಯ ಮ್ಯಾಮ್, ದಾವಣಗೆರೆ. ಪುಟ್ಟ ಹೇಳಿ. ಮ್ಯಾಮ್, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ಬೇಕಂತ. ಕೇಳ್ಬೋದಾ? ಕೇಳಿ. ಮ್ಯಾಮ್, ಮೊನ್ನೆ 3 years ಒಂದ್ ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಸರಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಮ್ಯಾಮ್. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ ಆಯ್ತಾ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ? ಕೆನ್ ಐ ಮೇಡಮ್? ಯಾ ಸೃಷ್ಟಿ. ಮೇಡಮ್, ಮೊನ್ನೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಭರಮಸಾಗರ ತಾಲೂಕು ಮತ್ತೆ ಈಸಮುದ್ರ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 9 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಗಿತ್ತು ಮೇಡಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ 3 months ಜೈಲ್ ಮತ್ತೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ ಮೇಡಮ್ ಆಗಿದ್ದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು ಮೇಡಮ್. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಚಾರಿಗಳು ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ, ಅದನ್ನ ತಪ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು ಮೇಡಮ್. ನಮ್ ಸೊಸೈಟಿಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಪವರ್, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಆದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ತಡೆಯಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ? ಎಸ್ ಮೇಡಮ್, ಅಷ್ಟು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಅಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷೆ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಅವ್ರು ಅದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಲೂಸ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಕಾನೂನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಒಂದ್ಸತಿ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳಕ್ಕೂ ಅವ್ರು ಎದುರ್ಕೋಬೇಕು ಮ್ಯಾಮ್. ಆ ತರ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್. ಸೊ ನೀವ್ ಹೇಳಿ ಯಾವ ತರ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬಹುದು ಅಂತ. ನೀವು ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ನೀವ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಅವ್ರನ್ನ ಏನೋ ಒಂದ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕಿ ಸಾಕೋಂತದ್ ಏನೈತ್ ಮ್ಯಾಮ್? ಅವ್ರಂತ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾರ? ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೋತೀರಾ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ? ಈಗ ನೀವೊಬ್ರು ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಜನರಿಗೆ ಒಪ್ಸ್ರಿ, ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಿಸ್. ಮೇಡಮ್, ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ತರ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಇದೇ ತರ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಅದನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ತಿದ್ದೇನಾ? ಕಾನೂನು ಇದೇ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆನಾ ಮೇಡಮ್? ಇವಾಗ ಇಷ್ಟ ಜನಕ್ಕಾಗಿದೆ, ನಮಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಏನೈತಿ? ಈಗ 10th ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 3 years ಮಗುನೇ ಸೇಫ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಗ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಸೇಫ್ ಆಗಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ? ಈಗ ಎಸ್ ಮೇಡಮ್, ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇಫ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ? ನಿಮ್ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಉತ್ತರ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಏನಕ್ಕೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಹೇಳಿ? ಅದೊಂದು ತಿರುಳು ಏನಿದೆ? ನಾವ್ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇವತ್ತು? ಅವೇರ್ನೆಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೊಲೀಸ್ ನಿಮ್ ಮನೆಗ್ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಕಾವಲ್ ಕಾಯಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಪ್ರತಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಇದೇ ತರ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಆಗತ್ತಾ? ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು
ಮಾಡ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ನೆ ಮಾತಾಡಿ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಏನು ಕಾಯ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್. ಆದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿದ್ರೆ ಅದೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಮುಚ್ಚಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರ ಮೇಡಮ್. ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಳ ಸರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಇವಾಗ ಏನ್ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡೋ ಬದಲು ಏನ್ ನಡಿಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಸ್ಬೇಕು, ನೀವು ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳು ನಾಳೆಯ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗ್ತಿದಿರಲ್ಲ, ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸರಿ ದಾರಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ನೀವು ಸೂಚಿಸಬಲ್ರಿ ಅಂತ ನಾನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮ್ಯಾಮ್ ಆನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಅವರು ಸಾಯ್ಬೇಕು ಮ್ಯಾಮ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಸಾಯೋದಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಸಾಯಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೀವಕ್ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತನಾ? ಆದ್ರೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಅಂತವ್ರು ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಾಯೋದೇ ಮೇಲೆಗಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್. ಮಕ್ಳ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮ್ಯಾಮ್. Kaveri ma'am, do you want to address this issue? ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಆತರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಕಾನೂನು ಇಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಲವಾದ ಕಾನೂನು ಅನ್ನೋದ್ಕಿಂತನೂ ಈಗೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾನೂನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಕರಣ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಕೋರ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಘಟನೆ ನೋಡಿರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಲ್ವಾ. ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಯಾವ್ದೇ ಘಟನೆ ನೋಡಿರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಆಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಆಧಾರಗಳು ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಒಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿನೇ ಹೋಗಿ ಮೊದ್ಲು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಂತರ ಅವ್ರೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವು ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಹೇಳೋ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಈ ಕೋರ್ಟ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏನು ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಆ ನಿರ್ಣಯವನ್ನ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾನ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವರು ಸಹಿತ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಮೇಲ್ಮನವಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹೈಕೋರ್ಟಿಗೋ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೋರ್ಟಿಗೋ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೇಲ್ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಹ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಪರಾಧಿಕ ಪ್ರಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಂತ ಮೀಡಿಯಾ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ತುಂಬಾ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಟೂರ್ಗೆ, ಹಾಕೋರು ವಿಡಿಯೋ ತೆಗೆದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಮೀಡಿಯಾದವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ನಿಜ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ನಾವಲ್ಲಿ. ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋಂತ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಬರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಹಂಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿರಲ್ಲ, ನೀವು ನೋಡಿರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರು ಸಹಿತ ಅದನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಹೋದಾಗ ಇಂಥ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಆಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಕಾನೂನು ಇದೆ ಅದನ್ನ ಎರಡೂ ಸಹ ಒಂದು ಜೋಡಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ನ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ. ಈಗ ನೀವ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪದೇ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತೇನಂತಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ದಯವಿಟ್ಟು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಕ್ಷಮರಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಕಿಟ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳುವಂತ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ನಿಮಗಿರ್ಲಿ. ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಒಂಚೂರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ವಿಜಿಲೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾರ್ದೋ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೈಬ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಇವ್ನ್ ಯಾಕೋ ಇವ್ನ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನೋಡ್ತಿದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ, ಯಾಕೋ ಅಂತ ಒಂದ್ಸರಿ ಜೋರ್ಲಿ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನ. ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಬಂದು ಏನೋ ಒಂದ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸುಳ್ಳು ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ನಿಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳೇ ಆಗಿರುವಂತದ್ದೇ ಇಂಥದಲ್ಲಿ. ಏನ್ ನಿಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಬಾಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಮ್ಮಿಂದ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಜಾಗೃತವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ವಿಜಿಲೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೇಕದನ್ನ, ನಮ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆನ್ಸ್ಗೆ
ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸರಿಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾರೋ ಬಂದು ದಿನ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಬಂದು ಮಾತನಾಡೋದು, ದಿನ ಬಂದು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡೋದು, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ನಿಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನೀ ಚಂದ ಇದ್ದೀನಿ, ಹೀರೋಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಂಥದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕೆಲವೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಶುರು ಆಗೋದೇ ಹಿಂಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಳಗೊಳ್ಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಕ್ಷಮತೆ ಏನಿದೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಇದು ಸರಿ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅರಿವಿರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಸರಿ ತಪ್ಪು ಅರಿವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಅರಿವಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕೂಲ್ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ CDPO ಒಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಲೇಡಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರನ್ನ ಒಳಗೊಂಡು ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿದಿನಾನು ಅಥವಾ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗ್ಲಿ ಈ ದಯವಿಟ್ಟು ಪಾಕ್ಸೋ ಕಾಯ್ದೆ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರವಾಗಿ ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲೇಡಿ ಟೀಚರ್ ಅನ್ನೇ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುದು ಟು ಲೇಡಿ ಟೀಚರ್, ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಕ್ 1-to-1 ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಗಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗಂಡ್ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ. ಈ ಪ್ರತಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ CDPOದವರು ಈಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅರಿವಾಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ಈಗ ಬಸ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗುವಾಗ ನಾವು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುವಾಗ ನಾವು ಸಹಿತ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಸಹಿತ ಬಸ್ಸಿಂದ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ವಾಹನಗಳಿಂದ ಶಾಲೆಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನೋ ತರಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇರ್ ಪಿನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಹೇರ್ ಪಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಹತ್ರ ಒಂದ್ಸರಿ ಹಾಕಿ ಚುಚ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಸ್ ಟೈರ್ ಪಂಚರ್ ಆಗ ಬಸ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲರೂ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಇರ್ಬೇಕು. ಇವನೇನೋ ಕಾಡ್ತಿದ್ದಾನ, ಏನೋ ಬಂದು ದಡಿಕೆ ಹೊಡಿತಿದಾನೆ, ಸುಮ್ನಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ನ್ ಧೈರ್ಯ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಇದೇ ತರ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ ಮೇಡಮ್? ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ಎಲ್ಲಾ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಏರ್ ಪಿನ್ಸ್ ತರ ಇರೋಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಏರ್ ಪಿನ್ ತಗೊಂಡ್ ಸ್ವಿಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಆತರ ಎಲ್ಲಾ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲ. ನಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಯು ಶುಡ್ ಗ್ರಾಬ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್. ನೀವು ಬಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಬ್ರೇ ಅಂತಿರಲ್ವಾ, ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾವನೋ ಒಂದು ಕಿಟ್ಲೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎದ್ ನಿಂತು ಯಾಕಪ್ಪ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಡಿ ಅವನಿಗೆ. ಜನನೇ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ಹೊಡೆದ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಧೈರ್ಯ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ, ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ನೀವು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳುವಂತ ಒಂದು ಮನೋಧೈರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಹೇಳಮ್ಮ. ಮ್ಯಾಮ್, ಒಬ್ರು ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ನಾವ್ ಆತರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಾವು ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಒಳಗೊಳ್ಳಬಾರ್ದು. ನಂಬರ್ 1. ಈಗ ಯಾಕೆ ನೀವು ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಹಂಗಂತ ನಾವ್ ಎದುರ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕೇನು? ಹೆದರ್ಕೊಂಡಿರಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲಮ್ಮ. ಈಗ ನೀವು ಒಬ್ರೇ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಬರ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಒಬ್ರೇ ಅಡ್ಡಾಡೋದು, ರಾತ್ರಿ ಸಹಿತ ಒಬ್ರೇ ಅಡ್ಡಾಡೋದು, ಅದು ಗಾಂಧಿ ಕನಸು ಸರಿ ಹೋಯ್ತು. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡುವ. ಒಬ್ರೇ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಿರುವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ, ಏನೋ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಒಬ್ರೇ ಎಂತ ಸಂದರ್ಭನೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಬಾರ್ದು. ನಾವಲ್ಲಿ ಒಬ್ರೇ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅಡ್ಡಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ, ಏನೋ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವಾಗ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಎದುರಿಸುವಂತ ಧೈರ್ಯ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮನೋಭಾವನೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ಅವರು ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಟೈಮಿಂಗ್ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ರೇ ಯಾವಾಗ ಇವಳು ಸಿಗ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ಒಬ್ರೇ ಹೋಗಂಗೆ ಇಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ, ತಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೋಡೆ ಹೊಡೆಕಾಗುತ್ತಾ? ಅಂದ್ರೂ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಬೋದಲ್ಲ ಒಬ್ಳೆ ಹೋಗೋ ತರ ಏನಕ್ಕಾರ. ಒಬ್ಳೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಹೇಳಿ ನಂಗೆ, ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಮ್ಯಾಮ್, ಇವಾಗ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲಿಂದಾನೇ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಅವಾಗ ಟೈಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಬ್ರೇ ಬರ್ಬೇಕು ಮನೆಗೆ, ಯಾರು ಜೊತೆ ಇರಲ್ಲ. ಪಪ್ಪ ಅವರು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಪಪ್ಪ ಮಮ್ಮಿ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮ್ಯಾಮ್? ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗೃತತೆಯಿಂದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರೋಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಬರ್ಬೇಕು. ನೀವು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದ್ರ ಹತ್ರ ಬರಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಆಯ್ತಾ? ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಬೇಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ತೊಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಗೋದಲ್ಲಿ. ನಾವು ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾಗ ಅವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪ್ಲೇಸಸ್ಗೆ ನಾವು ಹೋಗುದ್ ವಾಸಿ ಅಂತ. ಸೊ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತಮ್ಮ.
ನಾವು ಈ ಭಾರತದ ಗಾಂಧಿ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಮ ರಾಜ್ಯನ ಮಾಡೋ ಕನಸು ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ಆಭರಣಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಏನು ರಾತ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಓಡಾಡ್ತಾಳೆ ಅವಾಗ ಅದು ರಾಮ ರಾಜ್ಯ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಕನಸಿನ ರಾಜ್ಯ ಮಾಡು ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್. ನಮ್ದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ನಾನು ದಾವಣಗೆರೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಲೋಕೇಶ್ ಅಂತ, ನಾನು ದಾವಣಗೆರೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಇಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹೇಳಿ. ಮ್ಯಾಮ್ ಅದು ಫಿಲಮ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಧೂಮಪಾನ ಮದ್ಯಪಾನ ಅದೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ವಾರ್ತೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ವೈದಿಕರಿಸಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಕಾನೂನು ಇಲ್ಲನ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್ ತಡೆಗಟ್ಟಕ್ಕೆ? ಇದೆಯಲ್ಲ, ಧೂಮ್ರಪಾನ ನಿಷೇಧ ಅಂತೇಳಿ ಕೆಳಗೊಂದು ಸಣ್ಣ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರ ಅದನ್ನ ಓದ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಲೈನಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ತಾರ ಮ್ಯಾಮ್, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬರೀ ದೊಡ್ಡದ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ಟಿವಿಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ನಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಅದು ಕೆಟ್ಟದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೂ ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕಾನೂನಿಂದ ಏನಕ್ಕೆ ಮೇಡಮ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಮೇಡಮ್? ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಮ್ಮ. ಅದು ಒಂದು ರಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಒಂದು ಆಗಿದೆ. ಅದು ಒಂದು 75% ಅಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಿಷೇಧ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆದೇಶವಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಮೀಡಿಯಾಗಳೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವಾಗ ಸಹಿತ ಧೂಮ್ರಪಾನ ಏನು ಹಾನಿಕಾರಕ ಅಂತಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟನೆ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈಗ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮ್ಯಾಮ್ ಮೇಡಮ್ ಅದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಉತ್ತಮ ಅಲ್ಲ? ಹೇಳಿ. ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮೊದ್ಲು ಬಾರ್ನೇ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಮ್? ಪಾಲಿಸಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಮ್ಮ, ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಿಸಿ ಡಿಸಿಷನ್. ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಬಾರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅದು ಅವ್ರ ಪಾಲಿಸಿ ಡಿಸಿಷನ್. ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಇವಾಗ ಅದು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪ್ರೊಹಿಬಿಟೆಡ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ವಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು? ಅವ್ರು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? ವಾರ್ನಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ, ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ಇದು ಮದ್ಯಪಾನ ಪೂರ್ಣವೇ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಆಯ್ತು ಒಂದೇನೋ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟದ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ, ಮದ್ಯಪಾನ ಇದೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಅದ್ ಮೊದ್ಲಿನಿಂದನೂ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಕುಡಿಯೋದೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅದೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾವ್ದೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದ್ ಬಿಡ್ರಿ ಮೇಡಮ್, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಕುಡಿಯೋದ್ ನಿಲ್ಸ್ತಾರೋ ಇಳ್ತಾರೋ ಅದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಆಮೇಲೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೊಲೀಸರು ಇರ್ತಾರಮ್ಮ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಈಗ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮದ್ಯಪಾನ ನಿಷೇಧ ಯಾವ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇವು ಕೆಲವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಏನು ಇದೆ, ಲೈಕ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮದ್ಯಪಾನಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಸಮಾಜದಿಂದ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೋಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರೊಹಿಬಿಟೆಡ್ ಆರ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಮಾಜದಿಂದ ಆಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ದವರು ನೀವೆಲ್ಲಾನು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾಗ ನೋಡುವ, ಈಗ ಎಲ್ರು ಇದ್ದವ್ರೆಲ್ಲ ಪಣ ತಗೋಬೇಕು. ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಪಣ ತೊಡ್ತೀರಾ? ಓಕೆ ಮೇಡಮ್. ಗಂಡಾಗ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಾಗ್ಲಿ ಇದು ಆಮೇಲೆ ನೋಡುವ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವ ಅಲ್ಲಿ. ಮೇಡಮ್ ಒಂದ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮೇಡಮ್. ನಮ್ಮ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೆ ಆನ್ಸರೇ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ? ಏನಮ್ಮ ಏನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ್ರಮ್ಮ? ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್? ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು? ಯಾವ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರಿ? ಅವ್ರು ಸುಮ್ನೆ ಹೆಂಗೆ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಹೋಗೇ ಬಿಟ್ಲು ಅವಳು, ಮತ್ತೆ ಅವಳಿಗೆ ಬರಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಅದೇ ಹೇಳ್ದಲ್ಲಮ್ಮ, ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೇಸ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೂ ನಿಮ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸಾಕ್ಷಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರವಾದಾಗ ಆಮೇಲೆ ಈ ಪಾಕ್ಸೋ ಕಾಯ್ದೆ ಬಂದಾಗ ಮೇಡಮ್ ಮಾನ್ಯ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮುಂಚೆ ಅವು ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆದ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಲೋ ಮ್ಯಾಮ್. ಮೇಡಮ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಜನರಿಂದ ಬರೋ ಆದಾಯ ಮುಖ್ಯನೋ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳು ಮುಖ್ಯನೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್.
ನಿಮ್ಗೆ ಆದಾಯ ಬೇಕು ಅಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಬಾರ್ ಮತ್ತೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಮೇಡಮ್? ನಿಮ್ಗೆ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳು ಹೆಂಗಾರು ಹೋಗ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆದಾಯ ಬರ್ಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀಸನ್ಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಅದು ಈಗ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ವೋಟ್ ಯಾರು ಹಾಕಿದ್ದು ಅಂತವ್ರಿಗೆ? ಸರ್ಕಾರ ಚಾಲನೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್. 18 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್. ಅದೇ ದೊಡ್ಡವರು, ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳುದು, ಇನ್ನ ಚಿಕ್ಕವ್ರು ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ನೀವು ಒಂದು ಪಣ ತೊಡಿ. ಅವು ಮಧ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ನಾನು ಮುಂದೆ ಮಧ್ಯೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಗಂಡಾಗ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಾಗ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂತೂ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಹಳ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ಮುಂದುವರ್ಸ್ತಾ 3 ತಿಂಗಳು 4 ತಿಂಗಳು ತನಕ ದಬ್ಬಿ ಮತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಲೈಫ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪಾಯಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಲ್ಲಮ್ಮ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ಲಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಪೋಕ್ಸೋ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಯ್ತು, ಯಾರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಒಂದು ಪ್ರೈವಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅವಳು ಕೂಡ ಲೈಫ್ ಬಹಳ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೋಕ್ಸೋ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾದ್ರು ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ನಿಯಮ ಇದೆ. ಅವರೊಂದು ಘನತೆ ಗೌರವವನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅದೇ ಲೇಡಿ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಗ್ತಿರ್ತದಲ್ಲ ಅವಾಗ ಯಾರ ಮೇಲಮ್ಮ? ಮ್ಯಾಮ್, ಕಲ್ಸಾ ಬ್ರಾಂಚ್ ನ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮ್ಯಾಮ್? ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ನೀವು ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ತೊಂದ್ರೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ನಿಮ್ದು ಯಾವ್ದಮ್ಮ? ದಾವಣಗೆರೆಯ? ದಾವಣಗೆರೆ ಶಾಲೆ ಅಲ್ಲ? ದಾವಣಗೆರೆ, ತುಮಕೂರು ಮತ್ತೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ? ಮೇಡಮ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ಮಾತ್ರ, ತುಮಕೂರು ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ದೊಂದು ಇದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ತಾನೆ, ಮಾನಿಟರು, ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾನಿಟರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್, ಒಂದು ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಒಂದು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಂತೂ ಸಹಿತ ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನು ಇದಕ್ಕೆ ಇದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಪ್ರವೀಣ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾ ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಅವ್ರು ಇವಾಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ನಾವು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಏನೋ ತಪ್ಪಿಲ್ವಾ ಮ್ಯಾಮ್? ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲಮ್ಮ. ಸುರಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಘನತೆ ಗೌರವವನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ನೀವು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕಾನೂನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗಲ್ಲ. ತಿಳಿತಾ? ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ತು ಮೇಡಮ್. ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅತ್ಯಾಚಾರ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿಪ್ಪ. ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳುದು, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸಕ್ಷಮವಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಏನಿದೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೇನೆ ಸಿಲುಕೋಬಾರದು. ಕೆಲವೊಂದು ತುಂಬಾ ಜನ, ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳು ಇರ್ತೀರ, ಒಂದು ಏಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳದೆಲ್ಲಾನು, ಗಂಡಾಗ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಾಗ್ಲಿ, ಒಂದು 14ರಿಂದ ಒಂದು 18 ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ಒಂದು ಅಡೋಲೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರಿತೇವೆ. ಮ್ಯಾಮ್, ಇವಾಗ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಆಧಾರ ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಏನ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಅವರಿಗೆ? ಹಂಗ ಆಧಾರ ಇದು ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಆಗಿದೆ. ಎಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಮ್ಮ? ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಆಧಾರ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಏನ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನೂನಿಂದ? ಅದಕ್ಕೊಂದು 10 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆವರೆಗೂ ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಇಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಅವನು ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 7 ಹಿಂಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ. ಮತ್ತೆ ಪಾಕ್ಸೋ ಕಾಯ್ದೆರಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ. ಮಕ್ಕಳ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಸೋ ಪೇಷಂಟ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಮಕ್ಳು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಕೊನೆಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಕಟ್ಟೋರು ನಾವಲ್ವಾ, ಬೈ ದ ಪೀಪಲ್, ಫಾರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಅಂಡ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ನೀವ್ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಅದೇ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೆಳೀತಾ ಬನ್ನಿ, ನೀವ್ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೋದಾಗ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಪೀಪಲ್, ಕಮ್ ಟುಗೆದರ್, ಮೇಕ್ ಅ ಪಾಲಿಸಿ.
ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವಿವಾಗ ಮ್ಯಾಮ್ ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಹೋದ್ವಿ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಕುತೂಹಲ ಉಂಟಾಯ್ತು. ಆ ಕುತೂಹಲನ ನಾವ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಾಗ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಒಬ್ರು ಯಾವ್ದು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವ್ ಯಾವ್ದೇ ಆಗ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ನ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಓವರ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾರನ್ನು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಾವು ಮ್ಯಾಮು ಸರ್ ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೊರಡಕ್ ನಾವು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗೋಣ. ಬಟ್ ಅದಕ್ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಕಾವೇರಿ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಒಂದ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನ ಮ್ಯಾಮ್ ಇದು ಕಾನೂನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಪ್ರತಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದು. ಅದು ಒಂದ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ರಿಓಪನ್ ಆಗೋದ್ರ ಒಳಗೆ ಒಂದ್ ಆದೇಶ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತೀರಾ ಮ್ಯಾಮ್? ಆದೇಶ ಕೊಡ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ. ಮಾಡೋ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರ ತುಮಕೂರಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಅವರಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಅವ್ರು ತಗೋತಾರ. ನೀವ್ ಒಂದ್ಸತಿ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಬನ್ನಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಸರಿ ಬರುವ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬರೋಣ ಅಂತ. ಲೈಕ್ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಬಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಬಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಮೇಡಮ್, ಈಗ ಲೀಗಲ್ ಏಡ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಲೀಗಲ್ ಏಡ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ 2011 ಪ್ರಕಾರ ಮೇಡಮ್, ಇವನ್ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಲೀಗಲ್ ಏಡ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದೆ. ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮೇಡಮ್. 2015 ಅರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಅದು ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಅದನ್ನ ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮೇಡಮ್, ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲಿನಿಕ್. one letter from DLSA should be enough to start the schools. BO consent BO ಯಾರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನೊಂದು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇ ಒಂದು DLSA ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಲೆಟರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಲೀಗಲ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಲೈಕ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಶೋರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಲಾಯರ್ ಆಗೋರೆ. ಎಲ್ರು ತಲೆ ಒಂದೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಓಕೆ, so what I appreciate is like ಅವರಿಗೊಂದು they have that empathy towards the society. ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಇದೊಂದು ಏನು ಘಟನೆಗಳಿದಾವೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅರಿವು ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು ಮತ್ತು ನಾವ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹಿತ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸುರಕ್ಷತೆ ಕೊಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಈ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಐ ರಿಯಲಿ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ದಟ್. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದನ್ನೇ ಮುಂದೆ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಇದೇ ದೇಶ ಸೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಾರ್ಡರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ ಮಾತ್ರ ದೇಶ ಸೇವೆ ಅಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಡುದಲ್ದೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಡುವಂತ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷರತೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸುರಕ್ಷತೆ ಕೊಡುವುದೇ ಅದು ಕೂಡ ದೇಶ ಸೇವೆ. ಓಕೆ ಮಾಡ್ತಾರ ನೀವು ಚಿಂತೆ ಬಿಡಿ. ದಾವಣಗೆರೆ ಮತ್ತು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸರ್ ಸರ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಕೂಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಸಿ ಯು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸರ್. ಮ್ಯಾಮ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಬನ್ನಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಕೂಲಿಗೂ ಒಂದ್ಸರಿ ವಿಸಿಟ್ ಹಾಕುವ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಬರುವಂತ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಗುಡ್ ಲಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಮ್ಯಾಮ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಿಗೂ ಬನ್ನಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಗುರುಬಸಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ. BO ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಮ್ಯಾಮ್. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ದಂಗ ಆಯ್ತು ಮ್ಯಾಮ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮ BO ಇಸ್ ಆನ್ ಲೈನ್. ಕೊಟ್ರೇಶ್ ಅವರ? ಹೌದು ಮೇಡಮ್, ಕೊಟ್ರೇಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ BO ದಾವಣಗೆರೆ ಉತ್ತರ ವಲಯ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಮೇಡಮ್. ನಮ್ಮ ದಾವಣಗೆರೆ ವಲಯದ ಹಲವಾರು ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ತುಂಬಾ ನಾನು ಮೊದಲಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಳಿದೆ. 2 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೂ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಳಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು, ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ತುಂಬಾ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತಲೂ ಬಹಳ ದೂರ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಆಗಾಗ ಅವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ತರ ನಾವು ವೆಬಿನಾರ್ಗಳನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ
ಅವ್ರಿಗೊಂದಿಷ್ಟು ನಾವು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬುವಂತ ಏನೀಗ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತದೆ ಇವುಗಳನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲಿಂಕ್ಗಳ ಮೂಲಕ ವರ್ಚುವಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮಿಂದ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ಅವರ ಆತಂಕಗಳು, ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಅವ್ರ ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಹಾಗಾಗ ತಮ್ಮ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಕಾಲ್ಸಾ ವತಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ವೆಬಿನಾರ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮೇಡಮ್. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಆಗಾಗ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾವೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೇಡಮ್. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು 4-5 ಸಾರಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು. ಅವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಜೊತೆ, ವಕೀಲರುಗಳ ಜೊತೆ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತಜ್ಞರ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಉಚಿತ ಕಾನೂನು ನೆರವಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ವರ್ಚುವಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್, ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಪರವಾಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ದಿ ಯೂತ್ ಫಾರ್ ಗುಡ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಅವ್ರೇನ್ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡವರಿಲ್ಲಮ್ಮ, ಅವರು ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, LLB ಫೈನಲ್ ಇಯರ್, 3rd ಇಯರ್ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಆಯ್ತಾ. ಅವರು ನಿಮ್ ತರನೇ ನೋಡಿ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯೂತ್ ಫಾರ್ ಗುಡ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಅವರಿಂದ ನೀವು ಕೂಡ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡುವ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಆನ್ ದಿಸ್ ನೋಟ್ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮುಂಚೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಸರ್ ಬಂದ್ವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವತ್ತು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗರ್ಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಡೇ. ಅಂಡ್ ಏನ್ ಗಮನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಥೀಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಜಿಟಲ್ ಜನರೇಷನ್ ಆರ್ ಜನರೇಷನ್. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಂದ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ, ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳು ದಾವಣಗೆರೆ, ತುಮಕೂರಿಂದ, BOE ಸರ್, ಮೆಂಬರ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಸರ್, ಅವ್ರವ್ರ ಕಡೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಥ್ರೂ ಆಗಿ ಇವತ್ತೆಲ್ಲರೂ ನಾವು ಸೇರಿದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎರಾ ನಾವೇನ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಅಸ್ ಟುಗೆದರ್. ಅಂಡ್ ಎಷ್ಟೋ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗೆ ನಾವ್ ಇವತ್ ನೋಡಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಮ್ಯಾಮ್ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಟುಡೇ. ನಾವ್ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಧೈರ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗರ್ಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಡೇ ಈ ಥೀಮ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜನರೇಷನ್ ಆ ಜನರೇಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಐ ವುಡ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಆಲ್ಸೋ ಸೇ ದಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಎಲ್ಲಾರನ್ನೂ ಎಂಪವರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಗರ್ಲ್ ಚೈಲ್ಡ್. ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಹೇಳಿದ್ನ ವಿ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಅಂಡ್ ನಮ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನೀವು ವರ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ವರ್ಚುವಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೋ ಏನೋ, ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಾಡಲ್ವೋ ಏನೋ. ಅದು 100% ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದೀರಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನಿಮ್ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಮ್ ನಮಗ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಇದೇ ತರ ವೆಬಿನಾರ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು BOE ಸರ್ ಹೇಳಿತರ, ಮೆಂಬರ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಸರ್ ಹೇಳಿತರ, ನಾವು ಈ ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವ್ ಕೇಳಿದ್ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವ್ ಇನ್ನೂ 100 ಜನ ಕೇಳೋ ತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಖಂಡಿತ. ಅದ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆರ್ ಎಫರ್ಟ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂಡ್ your participation in this. So ad heli I will like to thank the students at the outset, and on behalf of the Youth for Good Governance family, I would like to extend a very hearty thanks to Kaveri ma'am, Deputy Secretary, Karnataka State Legal Services Authority, Vignesh sir, Public Relation Officer, Karnataka State Legal Services Authority, Raghavendra Shettigar sir, Member Secretary, Tumkur, Praveen Nayak sir, Member Secretary, Davangere, and the BOE officers and all the students and teachers who've joined this call to make it a successful event. And there are many other members from KSLSA who have joined. I will be failing my duty if I do not thank them from the bottom of our hearts. So ee opportunity ge thank you heli KSLSA member fraternity ge. We would like to take this opportunity forward in ensuring that we create a very legally educated and very well aware citizenry. So ellargu thank you. We hope this session was
Okay, thank you, madam. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Study, Amit. Sir, with your permission, we will end the live streaming now.